नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु 7 सेप्टेम्बर शनिवार जहाँकि काली पड़ुअछि एवं आपण माने तो निश्चय प्रभु श्री गणेशंकर विघ्नहर्तांकर स्वागत रे निश्चय लागि पड़िथिबे। दर्शक बंधु प्रत्येकंक घरे घरे प्रभुंकर आराधना करा जाय एवं एही गणेश चतुर्थी दिन एपरी एक व्रत मध्य अछि। निसंतान माने जदि एही व्रत श्रद्धार सह करंती तेबे से निश्चय संतान सुख लाभ करिथांती। दर्शक बंधु श्री गणेश को जदि आपण माने श्रद्धार सहित भक्तिर सहित पूजा करंती आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए। सेथि पई तो माटीर गणेश मूर्ति जदि आपण निज घरे स्थापना करी विधि मुताबक पूजा करंती आपणक घरर सबु विघ्न को हटाई दियंती प्रभु श्री गणेश। श्री गणेशंक परे नवरात्रि नवरात्रि परे आश्विन पूर्णिमा एवं पितृपक्ष मध्य आसीबो। तापरे दीपावली एमिति बहुत सारा धनतेरस मार्गशीर गुरुवार कार्तिक मासरे आम देवदेव महादेवंकर आराधना करिबा हरिंकर उपासना करिबा अळा नवमी एमिति बहुत पर्व आसीबो। बड़ बड़ पर्व पूर्वरु आसीछि श्री गणेशंकर पूजा। प्रथमे श्री गणेश एही धरित्री को आसीचंती समस्तंकर दुख को हरण करिबा पई समस्तंकर कष्ट को हरण करिबा पई अर्थात आग को जहाँ भी पूजा आसीबो से सबु पूजा पूर्व आमे प्रथमे विघ्नहर्ता को डाकिबा स्वागत करिबा आम घर को स्वागत करिबा तापरे बाकी देवी देवतांकर पूजा करिबा द्वारा आमे सफल होबा। जदि आपणकर धन जनित समस्या लागि रहउची अटकी जाउची बहुत बड़ बड़ काम अटकी जाउची जहाँ हेबाकु थिला ताहा अटकी जाउची छुआ मानकर विद्या क्षेत्र रे जदि सफलता पाई पारु नाहंती तेबे आजिर एही उपाय सबु आपण मानकर निश्चय काम रे आसीबो। श्री गणेश को आपण माने दुब तो निश्चय चढ़ाउथिबे किंतु मु आज आपण मानकु एमिति 5टी जिनिस बताइबी आपण श्री गणेश को निश्चय चढ़ांतु आपणकर धन बढ़िबा सहित मान सम्मान मर्ति बढ़िबो। जीवन रे जहाँ भी असुविधा लगी रही से सबुर समाधान प्रभु विघ्नहर्ता निश्चय करिवे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु से होउचंती मंगल करता। मु आपण मानकु 5टी जिनिस प्रभु श्री गणेश को चढ़ाइबा द्वारा आपणक जीवन सबु समस्या दूर होई जिवो। एहा प्रथम द्वितीय रे आपण मानकु कहिबी गोटे स्वास्थ्य चिन्ह आपण केउठारे बनाइबे जहा कि आपणकर सबु दुख कष्ट प्रभु श्री गणेश हरण करदेबे। जेपरि देवदेव महादेव को पूजा करने समय माँ पार्वती को आराधना कले नंदी कान कहले आपणकर मनस्कामना पूर्ण हबो सेही परि प्रभु श्री गणेशंकर पूजा समय रे घर को मूषा निश्चय आनंतु एवं मूषा थिबा गणेश मूर्ति ही आनंतु। मूषाटी जदि अलगारे अछि ताहले आनंतु किंतु मूषा तो निश्चय थिबो। ता सहित गणेशंकर आराधना समय रे रिद्धि सिद्धि को मध्य प्रार्थना करंतु। सिद्धि जे कि आपन को धन देबे सम्मान देबे सब क्षेत्र रे उन्नति कराइबे। रिद्धि रिद्धि होची आपनकर अटकी जाइथिबा काम को पूर्ण करि देबे। जेउ काम स्लो प्रोसेस रे चली छि ताहा पूर्ण होई जिवो। रिद्धि सिद्धि जे कि श्री गणेशंकर 2 जण स्त्री अटंती। मु जानि नाही आपण माने एही कथा आगुरु जानिचंती कि नाही किंतु गणेशंक पूजा समय रे मूषक एवं रिद्धि सिद्धि को मध्य पूजा निश्चय करेंगे। आपण मनरु प्रार्थना करेंगे। मु आगो को ए विषय रे विस्तृत भाव में वर्णना करुच्ची तेणु आपण मान को अनुरोध जे वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती गोटे सब्सक्राइब करि दियंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु एवं ऑल नोटिफिकेशन उपरे निश्चय क्लिक करंतु। वीडियो को बहु मात्रा रे शेयर करंतु जा द्वारा अन्य माने मध्य एहार लाभ उठाई परिबे। श्री गणेशंकर पूजा शनिवार ठारू आरंभ करी विसर्जन समय पर्यंत आपण एही सब उपाय निश्चय करि परिबे। आपणकर इच्छा आपणकर जेबे भी समय होउची किंतु श्री गणेश पूजा रो आरंभ करी शनिवार ठारू आरंभ करी गणेश पूजा ठारू आरंभ करी विसर्जन पर्यंत। जदि एही वीडियोटी केही लेट रे देखुथिबे से मध्य करि परिबे। विसर्जन समय पर्यंत एहार उपाय सब आपण माने करि परिबे। तेबे आपण प्रथमे कौन करिवे प्रभु को आपण माने जहा कि गुड़ रे तैयारी लड्डू प्रस्तुत करिवे।
ଆପଣ କଣ କରିବେ, ରାଶି ଲଡୁ ଯାହାକି ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଦେବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଲଡୁ ଦେବେ। ଏହା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ, ରାଶି ଲଡୁ। ରାଶି ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ଜିନିଷ ଅଟେ, ଯାହାକି ଶନି କୋପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରାଶି ତେଲରେ ରାଶି ପକାନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ଉପାୟ କରନ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ରାଶି ଚଢାନ୍ତି। ରାଶିର ଲଡୁ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେବେ ଏବଂ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ସେହି ରାଶି ଲଡୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଈକୁ ଦେବେ, ତାପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖକୁ ତ ଘୋଡାଇ କରି ରଖିଥିବେ ଏବଂ ଅତି ଧୁମଧାମର ସହିତ ଯାହାବି ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ଏବଂ ଯାହାକି ଘଣ୍ଟ ଘରେ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିବେ, ଘରେ ଭଜନଟିଏ ଲଗାଉଥିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅତି ଧୁମଧାମର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଲ ମନ୍ଦାର ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଲ ମନ୍ଦାରର ମାଳଟିଏ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ, ଦୁବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦୁବ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ। ଦୁବକୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, 21ଟି ଦୁବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଦେବେ, ତାହାକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ବାନ୍ଧି କରି ଦେବେ। ଚତୁର୍ଥରେ, ହଳଦୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହଳଦୀ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ, ଏହା ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମରେ, ପଇତା। ଏହି ଜିନିଷଟି ହୁଏତ କିଛି ଜଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପଇତା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବଙ୍କର ପୂଜାରେ ଦିଆଯାଏ ପଇତା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗଣ ଗଣପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଲୋକମାନେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ କେବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଏକଲା ବସିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଦଉଥିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇ ପଡନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଏକଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏକଲା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିବେ, ଘରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ନିଜର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅତି ଖୁସିରେ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜଣ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭ ବସାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁମ୍ଭ ପୂଜା, ଦୀପ ପୂଜା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଆପଣ ଏତିକି ବି କରିପାରିବେ ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଭାବ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବିଧି ମୁତାବକ ପୂଜା ଠାରୁ ବି ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଭାବ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବନ୍ଧା। ପ୍ରଭୁ ଯାହା ବି ମତେ ଅର୍ପଣ କର, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ, ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କର, ପ୍ରଭୁ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ବିନା ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ଛୋଟିଆ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ବିସର୍ଜନ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ। ଯଦି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇ କରି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, ଆରତି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ପ୍ରସାଦ ଥିବ, ଆପଣ ପାଚିଲା ଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଦୁକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏମିତିରେ ତ ରେସିପି ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସୁଛି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ରେସିପି ପାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରେସିପି ନିଜେ ତିଆରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତି ସାତ୍ବିକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ହେ ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ କିପରି ଭୋଜନ ଦେବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏହି ମୁଦୁକ ଉପରେ ପଡିବ, ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପଡିବ, ଏହି ଭୋଗ ଉପରେ ପଡିବ, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କାରଣ ମାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୁଦୁକ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ଜିନିଷଟି ଯେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଏପରି ଏକ ଜାଗାରେ ବନାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେବେ ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ମୂଷକକୁ ଏବଂ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଭାବରେ, ମନ୍ତ୍ର ଆସୁ କିମ୍ବା ନ ଆସୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାବରେ ହାତରେ ଅକ୍ଷତ, କିଛି ଫୁଲ ଧରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ ଚମତ୍କାରୀ ଉପାୟ, ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରିଦେଇଥିବେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହଳଦୀର ସ୍ୱାସ୍ତିକ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ସ୍ୱାସ୍ତିକଟି କରିବେ। ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ସ୍ୱାସ୍ତିକ କରନ୍ତୁ।
ସମସ୍ତେ ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିବେ ଯେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଗୋଟିଏ ପଟେ ହଳଦୀର ସ୍ୱସ୍ତିକ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମର ସ୍ୱସ୍ତିକଟି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ଗାରକୁ କୁହାଯାଏ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି। ସ୍ୱସ୍ତିକର ଦୁଇ ପଟେ ସ୍ୱସ୍ତିକର ଟାଣିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ଟାଣିବା ବେଳେ ଯଦି ଭୁଲ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହି ସବୁ ନିୟମ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନ ନିଜ ଛୁଆମାନେ ଯେ କି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିରଟିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରେ ଆପଣ ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଶିବାଳୟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସେଠି ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥାଏ, ସେଠିକି ଯାଇ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିପାରିବେ, ମନରୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବ କାଲିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।